Okay, let's start the class. Hi friends, welcome to SQL Server course. SQL Server is nothing but it is a programming language and it is a database management system. Okay, here in SQL Server, in the in the IT requirement, it is not only IT requirement, and in the banking sector, in all the environments, most of the companies are using SQL Server as a tool for the storing the data. So general ga cheppali ante SQL Server anedi it is a software and it is a backend software which can use to store the information from the backend side. So database SQL Server యొక్క main advantage ఏంది? So why we need go for SQL Server? So SQL Server, not only SQL Server, and there are many database technologies, technologies are exist, like we already discussed Oracle, like based on the companies. So different companies were uh, implemented their own products. So SQL Server is belongs to Microsoft product, and Oracle is nothing but Oracle product, like MySQL, Sybase, Postgre, like that. There are hundreds of database technologies are there. The major and most important is the Microsoft product is called as a Microsoft SQL Server, and it is a platform dependent. I mean to say, like earlier it was platform dependent, and now it is a platform independent. Means SQL Server can be run in other platform as well. Linux also they can install, and any other platforms also we can install. So main our training purpose, like what the intention of our training. So generally in other courses what they will do, they have some content and they have some index, and those indexes can be followed and they learn like that. But here we are going to learn on the job oriented base. Like for example, if you want to get job any company, so choosing on various different technologies, like nowadays actually it is take lengthy time, vast time to learn all the technologies to get a job. ఏదైనా జాబ్ కొట్టాలి అంటే అదర్ టెక్నాలజీస్లో దెర్ ఆర్ స్కోప్ చాలా డిపెండెంట్ టెక్నాలజీస్ చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ASP డాట్ నెట్ ఆర్ జావా, ఇన్ ఎనీ అదర్ MySQL ఆర్ పైథాన్, ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి అన్నా ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 3 to 6 months డ్యూరేషన్. అండ్ ఆల్సో యూ కాంట్ సే దెర్ ఆర్ అదర్ టూల్స్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద టూల్స్. మీకు కంపల్సరీ ఆ టూల్స్ మీద అవగాహన అనేది ఉండాలి. సో and only one course, like we can get job within 1 month time, and it is a limited time. We can learn the technologies that is called SQL Server. So SQL Server is a Microsoft technology. So why we go for SQL Server, and what is the mode of SQL Server, and where we use the SQL Server in the real time. So for example, what is the main use of SQL Server? SQL Server యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఎందుకు, దేనికోసం వీఆర్ యూజింగ్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఐటీ సెక్టార్లో చూసినట్లయితే, ఐటీ సెక్టార్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ ఒక 10 jobs ఉన్నాయి అనుకోండి, దాంట్లో 2 jobs కంపల్సరీ SQL Server మీద ఉంటాయి. సో only means 10 job people also know about it. Like 10 people also know about SQL, but they are not the strong, or they are not the expert on SQL Server. So someone is hello. Online training is very
So can you hear me? Respond. Okay, we are following. Come on. Okay, good. Uh, nice. Use Telugu also. It's very good. We understood. Okay, yeah, we'll use Telugu intermittently. సో మెయిన్ యొక్క ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ డేటాబేసెస్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ డేటాబేస్. What is the database? Data means I'll open a notepad here. So generally why SQL server is means it is a database, right? So why we require database? Database means like any applications, like whether it is a client side application or server side application, or it is a data sciences, or any other technologies or any softwares or anything which require to store the data in the somewhere in the system. So for example I want to keep contact numbers. So I want to keep contact numbers in my mobile phone. So generally what we will do, for example, if you type one contact number and you did some phone call, then after that what will happen, okay, how the number is so how the numbers will be storing, how the numbers if we want to store, what we will do. So for that actually we have a contact option. In the contact option, what we are doing, we are trying to save your number, someone numbers. So the saving is nothing but it is storing the information somewhere in the phone, right? So how it will happen means internally a phones also has a local database, and the local database have the feature to can store and it can process and it can execute the it will do the functionality inside of the operating system. So in SQL Server, if you say in SQL Server, in the real time in the real time discussion what we will do, in the real time lo chusarankondi. సో మన ఫోన్లో జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ఫోన్లో మనం కంటాక్ట్ నెంబర్స్ మనకి సేవ్ చేస్తున్నాం. సో అది ఎలా సేవ్ అవుతుంది కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అనేది? సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఏ 10 నెంబర్ డిజిట్స్. సో వీఆర్ స్టోరింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ అంటే ఇన్ లోకల్ ఇన్ మొబైల్లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద బ్యాక్ ఎండ్ మెకానిజం ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ మెకానిజంలో ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ ఫోన్ we have a local database. So in that local database we are storing contact information మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంది, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఒక 10 digits నెంబర్స్ మనం సేవ్ చేస్తున్నాం. బట్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక స్మాల్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. స్మాల్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్లో మనము ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలి అంటే జనరల్గా ఏమవుతుంది, ఒక లైక్ ఇట్స్ ఏ నోట్ ప్యాడ్లో కానీ స్టోర్ చేస్తాం, ఆర్ ఐ కెన్ సే వర్డ్ ప్యాడ్, మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అనమాట. వర్డ్ ప్యాడ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ మీన్స్ ఇందులో ఎలా ఉంటుంది, డేటా అనేది ఒక టెక్స్ట్, ఒక కంటెంట్ లాగా ఉంటుంది. సో ఆ కంటెంట్ లాగా మనకు స్టోర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ స్టోర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే యూ కాంట్ రిట్రైవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక 1 lakh నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో 1 lakh కాంటాక్ట్ నెంబర్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ప్రియా నెంబర్, సో హౌ కెన్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అండ్ యూ గో టు అండ్ పికప్ దట్ ద నెంబర్. So to avoid that kind of confusion, okay, and we have a SQL server అనేది ఏంటి అంటే it is nothing but it is a good, optimistic and reliable and it is a secure kind of things. సో దాంట్లో మనం ఏంటంటే మనకు సెక్యూర్గా డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ద స్టోరింగ్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాల్డ్ డేటాబేస్ అంటాం. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ డేటాబేస్. వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ మీన్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్
డేటాబేస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే లైక్ ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయంటే, ఒక డేటాబేస్ అనేది ఏంటి అంటే, డేటాబేస్ అనేది ఏంటి అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఓకే, స్టోర్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ సమ్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ ఈజ్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, డేటాబేస్ అనగానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది డేటాబేస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ అ డేటా సెంటర్. సో ఇక్కడ మనకు డేటాబేస్లో ఇక్కడ రౌండ్ బాక్స్ లాగా ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ అ డేటాబేస్ సెంటర్. సో ఈ డేటాబేసెస్లో ఏంటంటే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము ట్యాబులర్ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ అవర్ దిస్ పర్పస్ ఏంటి అంటే వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మోర్ ఆన్ ద థియరిటికల్ పార్ట్, వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మోర్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ రియల్ టైమ్ వర్క్లో. మీరు ఒక కంపెనీలో మీరు జాబ్ సంపాదించాలి అంటే they don't bother about theoretical parts. They need only practical part is required for that purpose. So ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం SQL సర్వర్లో చూసినాం అనుకోండి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ మనకి ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి మనం చూద్దాం. సో హియర్ దేర్ ఆర్ జాబ్స్ లైక్స్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు, ఓకే, అండ్ డేటాబేస్ డెవలపర్స్ అంటారు, డేటాబేస్ మేనేజర్స్ అంటారు, అండ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ అనలిస్ట్ అంటారు, అండ్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్స్. ఇలా దేర్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ లైక్ హియర్ ఆల్సో I have described, okay, based on your experience you will get the designation or you will get the role. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ ఒక 6 months పీరియడ్లో మనం చూసామనుకోండి, వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే SQL సర్వర్ ఇంటర్న్స్ అంటారు. SQL Server interns means in the ante they are freshers, they have only this kind of knowledge. Ante okavela DBS and DBMS ante endi, and what is RDBMS ante endi, and what is the development oka database create cheyadaniki what are the skills we required. Okay, strong relational database skills manaku. మొత్తం ఒకసారి చెప్పకుండా ఏమైనా అర్థమవుతుందని అడుగు. అట్లా మొత్తం నాన్ స్టాప్ చెప్తే టోన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. No, nobody is responding. I think they muted. 5 minutes చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి, ఏమన్నా అడగాలి అట్లా టీచింగ్. హలో ప్రసాద్ గారు. హాయ్ జగదీష్. ఓకే, నేను ఫాలో అవుతున్నాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, వింటున్నాను, కానీ డిస్టర్బ్ చేయడం కానీ అన్మ్యూట్ చేశాను నాది. ఓకే ఓకే ఫైన్. చాలా బాగా చెప్తున్నారు, బట్ ఏంటంటే నేను తర్వాత మాట్లాడతానండి, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, మీరు చెప్పే సీక్వెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ కదా, వాళ్ళు కొంచెం పికప్ చేయలేకపోతారేమో నాకు తెలిసి, కొంచెం స్లోగా వెళ్తే బెటర్ మిగతా వాడి గురించి అంతే. ఓకే ఓకే, మీరు చెప్పేది చాలా బాగా చెప్తున్నారు, అది కంటిన్యూ అవ్వండి. ఓకే, వింటూనే ఉన్నాను. ఓకే, మళ్ళీ వచ్చి డిస్టర్బ్ క్లాస్ తర్వాత కాల్ చేద్దామని ఆగా అనమాట. ఓకే అండి జగదీష్. యా ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మనము వాట్ ఆర్ అవర్ ఇంటెన్షన్ అవర్ గోల్ ఈజ్ ఇన్ 1 month వీ నీడ్ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఏ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అయినా మనం ఒక జాబ్ అనేది సంపాదించాలి అంటే ద మినిమం రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలి, మనం ఒక డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మనం సెటిల్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద కీ ఏరియాస్ వీ నీడ్ టు లెర్న్, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే ఇందులో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. అండ్ ఎస్క్యూఎల్లో స్పెసిఫికల్లీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో కంపేర్డ్ ఇన్ అదర్ టెక్నాలజీలో చూస్తే దే నీడ్ టు లెర్న్ సమ్ అదర్ మోర్ డిపెండెన్స్ టెక్నాలజీస్ అనేది నేర్చుకోవాలి. బట్ హియర్ no need to learn dependence technologies, only database technologies మాత్రమే నేర్చుకోవచ్చు. And there are so many kind of databases ఉన్నాయి. So all the databases are similar. అంటే మీరు ఒకవేళ SQL సర్వర్ మీకు వచ్చింది అంటే then automatically you can learn MySQL. The everything acquiring కానీ creation కానీ commands కానీ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. All are the commands and everything will be same. But the terminology, some kind of terminologies are different. So మీకు SQL సర్వర్ వచ్చింది అంటే MySQL సర్వర్ వస్తుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ as PostgreSQL వస్తుంది, లైక్ IB కానీ
సంథింగ్ అదర్ డేటాబేసెస్, ఏ డేటాబేసెస్ అయినా మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్, అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కంపెనీలో క్లయింట్స్ అడగవచ్చు, దే వాంట్ లైక్ MySQL సర్వర్ అనేది వాడవచ్చు. అంటే SQL లాగానే MySQL అని ఉంటుంది. వై దే రిక్వైర్డ్ MySQL మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్, దే ఆర్ డెవలపింగ్ వన్ అప్లికేషన్, సో దేర్ బడ్జెట్ ఈస్ వెరీ లో బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు దే డోంట్ గో ఫర్ SQL సర్వర్. అంటే SQL సర్వర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ పెయిడ్ వర్షన్, సో దే నీడ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఆన్ ద SQL server operating application ki they need the customer need to pay, the application owner can need to pay the money to them. So in that cases em chestunamante MySQL anedi oka database, it is a completely open source and meeru SQL server lo edaithe cheyagaltunnaro MySQL lo kuda cheyagalugutaru, and it has also security features, but it is completely open source and it is free. So andukosame owner, application owner, he will decide what the technology and what the database he need. So based on the me associate చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తామంటే ఆ టెక్నాలజీ మీద మనం లాస్ట్కి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ని ఎలా మనం ఆప్ట్ చేయాలి, ఎలా డేటాబేసెస్ని ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేయాలి అనేది మనం దాంట్లో చూసుకోవచ్చు. సో ఫర్ నా యాక్చువల్గా మనం SQL సర్వర్లో చూసామనుకోండి, లైక్ ఇంటర్న్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ 6 months డ్యూరేషన్లో ఉన్న, అంటే 6 months ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఒక పర్సన్ని SQL సర్వర్ ఇంటర్న్ కానీ ఆర్ జూనియర్ డెవలపర్ కానీ అంటారు. సో SQL సర్వర్ జూనియర్ డెవలపర్లు ఏంటి అంటే దే డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఒక డేటాబేస్లో ఉన్న కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటినీ తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే నో అబౌట్ ద బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట, అకాడమిక్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే SQL సర్వర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఎన్ SQL సర్వర్, అండ్ SQL సర్వర్లో DBMS అనే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, అండ్ DBMSలో ఇంకేం చైల్డ్ టేబుల్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, వ్యూస్ అంటే ఏంటి, ప్రొసీజర్, దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు రన్ ద క్వైరీస్ అనమాట, ఆర్ క్రియేటింగ్ ద డేటాబేస్, క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్ మనకు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద 6 months డ్యూరేషన్లో మెయిన్గా డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత 1 year వాళ్ళని ఏమంటామంటే SQL డెవలపర్స్ అంటాం, SQL సర్వర్ డెవలపర్స్ అంటాం. SQL సర్వర్ డెవలపర్స్లో వాళ్ళకి మెయిన్గా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఓన్ డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, మన ఓన్గా వాళ్ళ ఒక డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక డేటాబేస్ని ఎలా ట్యూన్ చేయాలి, అండ్ ఒక డేటాబేస్లో మనకు ఫంక్షన్స్, మనం ఓన్గా ఒక ఫంక్షన్స్ ఎలా రాసుకోవాలి, ఓకే, అండ్ అందులో ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి, అంటే దాంట్లో బిజినెస్ లాజిక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మనం బిజినెస్ లాజిక్స్ రాయాలనుకోండి ఎలా చేయాలి, ప్యాకేజెస్, ఇండెక్స్, ట్రిగ్గర్స్, ఇవేంటంటే డేటా ఆప్టిమైజేషన్, అంటే ఒక స్పీడ్గా మనము డేటా అనేది మనకు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇట్ మే బీ ఇన్ లోకల్ మెషిన్లో ఉండొచ్చు. SQL సర్వర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద మెషిన్ డిపెండెంట్ కాదు, ఒక సింగిల్ మెషిన్లో ఉండదు, ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో డేటాబేస్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, సర్వర్లో అంటే ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మీరు డేటాని రిట్రైవ్, అంటే డేటాని మనం కలెక్ట్ చేయాలి అంటే తొందరగా ఫాస్ట్గా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో మనం చేయాలి అంటే డేటాబేస్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ సెట్టింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు. సో వాటిని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటాబేస్ మీద అప్లై చేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూజర్ అనే వాడికి తొందరగా డేటా అనేది గెట్ అవుతుంటుంది అనమాట. అండ్ అదేవిధంగా అన్గోయింగ్ బిజినెస్ ఏంటి అండ్ దాంట్లో కొన్ని చిన్న రిపోర్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దాని మీద డెవలపర్స్కి అవగాహన ఉంటుంది. అండ్ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వైరీస్ రాస్తాం అనమాట. సో SQL సర్వర్లో మెయిన్లీ ఏంటి అంటే మనం క్వైరీ SQL అంటేనే స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్లో ఉన్న డేటాని త్రూ క్వైరీ ద్వారా ఏ విధంగా రిట్రైవ్ చేస్తాం, అంటే ఒక క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో మనం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వగానే SQL సర్వర్లో నుంచి డేటా ఎలా రిట్రైవ్ అవుతుంది అనే బేసిస్ మీద SQL అంటాం మనం. సో ఇంకొకరు వచ్చేసి SQL సర్వర్ ప్రోగ్రామర్ అంటారు, హీ మే హ్యావ్ 2 years, అండ్ SQL సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు, హీ మే హ్యావ్ 3 years, అండ్ SQL DBA అంటారు 4 years అండ్ అబోవ్. ఓకే, సో మనం యాక్చువల్గా అప్ టు 3 years లెవెల్ మనం డిస్కస్ చేసే ఈ కోర్స్ వచ్చేసి 3 years ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏ విధంగా అయితే చేయగలుగుతాడో దెన్ ఆ నాలెడ్జ్ మనం దీని మీద గెయిన్ చేయగలుగుతాం. సో ఇక్కడ మనకు SQL సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడు అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి చూడండి.
డేటాబేస్ని, ఒక డేటాబేస్ తయారు చేయాలి అంటే ఎలా మోడలింగ్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, క్లయింట్స్ ఎలా డిస్కషన్ చేయాలి, ఓకే, లైఫ్ సైకిల్, అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనే దాని మీద కంప్లీట్గా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో విల్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. సో కమింగ్ టు స్లైడ్లోకి మీరు వచ్చారనుకోండి, ప్యాకేజెస్ కూడా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా జూనియర్ డెవలపర్స్ అనగానే 3 lakhs to 6 lakhs వరకు మనకు ఉంటాయి పర్ ఇయర్. అదే డెవలపర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాళ్ళకి చూస్తే మినిమం ఒక 50 to 60, 1 lakh వరకు కూడా శాలరీస్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో అది డిపెండ్స్ అనేది అంటే మన స్కిల్ని బట్టి ఉంటుంది. సో మనం ఏంటంటే మనం ఎంత స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటామో, ఒకవేళ మనకి ఏదైనా గ్యాప్స్ ఉన్నాయంటే ఆ గ్యాప్స్ని మనము ఫిల్ చేసుకొని, ఓకే, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద మనం వర్క్ చేసామనుకోండి, మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ దీస్ కీ ఏరియాస్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్లో మీరు ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్ట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, దే డు నాట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ ద థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్. దే ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ హౌ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్యూనింగ్ ద డేటాబేస్. మీరు డేటాబేస్ని ఏ విధంగా ట్యూన్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా మినిమైజ్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా డేటాని అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నారో దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ అండ్ సేల్స్కి సంబంధించిన ఒక ఒక డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ ఏ రా డేటా, అంటే మనం ఒక నోట్ ప్యాడ్లో ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ రా డేటా, వీఆర్ స్టోరింగ్ రా డేటా. సో అండ్ రా డేటా వల్ల మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ క్యాన్ బి రిపీటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో డేటా అనేది చాలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వడం, అండ్ దాంట్లో ఉన్న డేటాను సెర్చ్ చేయాలన్నా, దా డేటాని ఫిల్టర్ చేయాలి అన్నా, అప్టైన్ చేయాలి అన్నా, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ ద ఫ్లాట్ ఫైల్స్. ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ XML, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనమాట. సో జనరల్గా ఒక కామన్ మ్యాన్ లాగా మనం ఆలోచిస్తే ఒక డేటాబేస్ అనేది మనకి ఎందుకు అవసరము అంటే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డేటా అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఒక డేటాబేస్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకోసం మనం వై వీ గో ఫర్ డేటాబేసెస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్, హీ ఈస్ గివింగ్ హీ ఈస్ ఫిల్లింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద బుక్స్లో మనం వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డైలీ నోట్స్ రాస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో ఆ డైలీ రాసిన నోట్స్ అనేది, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. అంటే ఎప్పుడు అతనికి ఒక సో టాపిక్స్ కావాలి అంటే అతను ఏం చేస్తున్నాడు, హీ విల్ గో త్రూ. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ హీ నీడ్ టు రిట్రైవ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ చేయాలి అంటే హీ హ్యాస్ టు మూవ్ ఆన్ సమ్ పర్టికులర్ పేజెస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్లో ఏమవుతుంది అంటే, డేటాని మనము ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్స్లలో కానీ సేవ్ చేస్తాం, అండ్ అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ ఫామ్లలో సేవ్ చేస్తాం అనమాట. సో టేబులర్ ఫామ్లలో సేవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డేటాని మనం ఈజీగా రిట్రైవల్ చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్గా అసలు డేటాబేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అసలు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఒక కంపెనీలో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దే విల్ కమ్ అప్ విత్ ఒక ఐడియా ప్రకారం వాళ్ళు వస్తారు, ఇగో దిస్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో for any project compulsory one developer is required, back-end developer is required. Back-end developer అంటే ఏంటి, there are 2 type of developers ఉంటారు మనకి. ఒకరు వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటారు, ఇంకోరు వచ్చి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటే ఎవరు, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటే ఎవరు అంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్టోరింగ్ పర్పస్. అంటే మనం కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసాము, యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రై చేశారు, బట్ యూ హ్యావ్ నాట్ కమిటెడ్, అంటే మీరేమీ సేవ్ చేయలేదు. సో ఆటోమేటికలీ ద సిస్టమ్ వెంట్ షట్ డౌన్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ద డేటా విల్ బి గెట్ లాస్ట్, రైట్. మనం ఆ డేటా అనేది మనకు లాస్ట్ అయిపోతుంది. సో వీఆర్ నాట్ కీపింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద
ఇన్ ద లోకల్ మెషిన్లో మనం ఆ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవడం లేదు. సో దాన్ని నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టోరింగ్ సమ్వేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎంఎస్ వర్డ్ కానీ ఎక్సెల్ కానీ సంథింగ్ నోట్ ప్యాడ్ కానీ రకరకాల ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఆ యూఐ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే అవి ఒక యూఐ అంటాం, దాన్ని ఫ్రంట్ అండ్ వర్క్స్ అంటాం, ఫ్రంట్ అండ్. సో అదేంటంటే ఒక అప్లికేషన్లో మనం ఉన్న డేటా అప్లికేషన్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, బట్ దాంట్లో ఉన్న డేటాని దాంట్లో ఇంటర్నల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే వర్క్ మనకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఒక అప్లికేషన్ ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, ఐ వాంట్ టు డెవలప్ వన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. అతను ఏంటి అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ లెవెల్లో ఒక స్కూల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని అతను ట్రాకింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. సో స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాకింగ్ చేయాలి అంటే సో వాట్ వీ నీడ్ ఆల్ ద స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, వీ నీడ్ ఆల్ స్కూల్ టీచర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్ లొకేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అలా రకరకాలుగా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్డ్. సో ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఒక డాక్యుమెంట్లో మనం దాన్ని అసోసియేట్ చేసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్. సో రా డేటా అవుతుంది. ఇట్ క్యాన్ బి ఏ బిగ్ డేటా అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి ఏ రా డేటా. సో రియల్ టైంలో మీరు ఆ రా డేటాని ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనుకోండి, ఇట్ విల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. సో డేటాబేస్ అనేది ఏంటంటే దానికి ఒక సొల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ సొల్యూషన్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి సెపరేట్, ఒక చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా మనము దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోర్ అనే మార్కెట్ ఉంది, మోర్ మార్కెట్ అని ఓపెన్ చేస్తాం. మోర్ మార్కెట్ని వాడు కంప్లీట్గా షాప్ని మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. ఆ షాప్ని మెయింటైన్ చేయాలి అనుకోండి, దానికోసం అండి ఈ హ్యాస్ టు డిఫైన్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అనేది తీసుకోవాలి, చాలా రికార్డ్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నాడు, మొత్తము లాజికల్గా డేటాని స్టోర్ చేయడం కోసము సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. లైక్ మోర్ అనేది ఒక డేటాబేస్, ఇట్స్ లైక్ ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ పర్స్పెక్టివ్గా మనం ఏం ఆలోచించాలి అంటే రియల్ టైమ్గా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే డేటాని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ డేటా యొక్క రిడెండెన్స్ అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అంటే రిపీటెడ్ డేటా అనేది ఉండకూడదు. రిపీటెడ్ డేటా ఉండకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోర్ మార్కెట్లో ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక 2 మెంబర్స్ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. సేమ్ ఒకే ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన 2 or 3 సంథింగ్ మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అరౌండ్ ఇట్. సో అప్పుడు బోత్ ద అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్, 2 అడ్రస్లు సేమ్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బబ్లు రామ్ కుమార్ ఉన్నాడు, సంథింగ్ ప్రియా ఉంది, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ కంపెనీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ దేర్ అడ్రస్ ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడకుండా యూనిక్గా దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక రిడెండెంట్ పర్పస్లో ఒకటే ఒక సెట్ క్రియేట్ చేసి అండ్ హీ ఈజ్ అసోసియేటింగ్ దట్ నెంబర్ టు ద కరెస్పాండింగ్ పర్సన్, అంటే ఆ పర్సన్కి అసోసియేట్ చేస్తున్నాడు. అంటే జనరిక్ టిక్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే డేటాబేస్లో మెయిన్ రీడెండెంట్ డేటా అనేది రిపీటెడ్గా రాదు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటంటే యూనిక్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఒక సేల్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఇక్కడ సేల్స్లో ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో మనకు మామూలుగా ఒక కస్టమర్ గురించి మనకు తెలుసుకోవాలి అనుకోండి. కస్టమర్స్కి ఏమేమి ఉంటాయి, మన జనరల్గా ఒక యూనిక్ ఐడి, మన ఒక కస్టమర్కి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది, అతనికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, ఈమెయిల్ ఉంటుంది, స్ట్రీట్ ఉంటుంది, స్టేట్ ఉంటుంది, జిప్ కోడ్. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఏ కస్టమర్. సో మనం రియల్ టైం ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా మీకు ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది. దే విల్ ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే విల్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ టు యూ. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ అండ్ వీ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, అంటే మినిమల్గా మనకి ఏమేమైతే డేటా కావాలి అనేది గ్రాడ్యువల్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని ఏంటంటే డేటాబేస్ ట్యూనింగ్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కస్టమర్ ఉన్నాడు, తర్వాత అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనగానే వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ వీ హ్యావ్, లైక్ ప్రొడక్ట్ ఐడి అండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటిది, ప్రొడక్ట్ యొక్క బ్రాండ్, కేటగిరీ, మోడల్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ దాని ప్రైజెస్ ఎంత.
సో ఇలా ఈ విధంగా ఒక కస్టమర్ అనగానే ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ప్రోడక్ట్ అనగానే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వీ హ్యావ్, అండ్ అదే ఒకవేళ స్టోర్స్ సేమ్ కంపెనీకి ఇట్ హ్యాస్ ఎ మల్టిపుల్ స్టోర్స్ అనగానే స్టోర్ ఏంటి, స్టోర్ ఐడి ఏంటి, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, వాళ్ళ స్ట్రీట్ అడ్రస్ ఏంటి, అండ్ అదేవిధంగా ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద ఆర్డర్స్. లైక్ దిస్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ టాబ్లెర్ ఫార్మ్స్, అంటే ఒక సపరేటెడ్ యూనిక్గా ఒక డేటా రికార్డ్స్ అనేది మనం ట్యాబ్లెట్స్లో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఒక డేటాబేస్. సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, he has his own product and he has some features. అందులో ఏంటంటే సీక్వెల్ సర్వర్లో he has a lot of features సీక్వెల్ సర్వర్లో ఉన్నాయి. అంటే he is providing one database engine ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, he is providing a reporting server ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, and he is providing a analytics ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, he is providing integration. లైక్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ అనేది ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇక దాని మీదనే రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా ఈజీగా ఎలా చేయాలి అని దే ఆర్ ట్రైంగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో కరెంట్ మార్కెట్లో వచ్చేసి మనకు చూసారనుకోండి, ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ కదా, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ వరాకిల్ అనేది ఒకటి. సో దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ database applications, like we can use MySQL, we can use sales log, and Microsoft Dynamics we can use, and IBM వాళ్ళది DB2 వాడవచ్చు. సో గోల్డ్ మైన్ అని రకరకాల డేటాబేసెస్ అనేది మార్కెట్లో ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ అప్లికేషన్లో కూడా కోడింగ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది, ఒక టర్మినాలజీ ఆల్సో సేమ్. సో ఇందులో డేటాబేసే అంటాము, అండ్ MySQLకి కూడా డేటాబేసే అంటాము. దీంట్లో క్రియేట్ చేయాలి అన్న సేమ్ కమాండ్ ఉంటుంది, MySQL కూడా సేమ్ కమాండ్ ఉంటుంది. రిట్రైవ్ చేయాలి అన్న ఇందులో కమాండ్ ఉంటుంది, ఇందులో కమాండ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ లెర్న్ వన్, సో ఒక్క టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నాము అంటే యూ కెన్ లెర్న్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీస్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. బట్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ చేంజ్, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ షాప్స్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ సూపర్ మార్కెట్ అనగానే ఈ హ్యాస్ సేమ్ థింగ్, బట్ హీ విల్ ప్లేస్ సమ్వేర్. గ్రూపింగ్ అనేది ఒకటి తీసుకెళ్ళి ఒక గ్రూప్ చేస్తాడు. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అనదర్ షాపింగ్ లైక్ విశాల్ మార్ట్ వెళ్ళాము, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఈ-కామర్స్, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ఇట్స్ స్టోర్. సో అక్కడ కూడా మనకు అవే ఉంటాయి, బట్ ఏంటి అంటే కంపెనీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అని. రైట్? ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yeah, me prakaram, then what you are thinking? So what I want to ask us, like, what is your goals and what is your intention? So by learning this course, so I am not concentrating on theoretical part. I already told, theoretical part we are not concentrating at all. We are only concentrating how to work on it. Application lo manam ela work cheyali, ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తే మనకు అప్లికేషన్ మీద ఆ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మనకు డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద రోల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ హ్యాస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సిలబస్ ఆల్సో గ్రాడ్యువల్లీ, అండ్ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు. డేటాబేస్ అనగానే హౌ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్, హౌ టు డ్రాప్ ద డేటాబేస్, స్కీమా హౌ టు క్రియేట్ ద స్కీమా, అండ్ టేబుల్లో కూడా మనకి ఏమేమి కమాండ్స్ ఉంటాయి, హౌ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్, హౌ టు మోడిఫై టేబుల్, హౌ టు delete a table, like this, how to add a column, how to remove a column, like this. And అదే విధంగా ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కన్స్ట్రెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. కన్స్ట్రెంట్స్ అని ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంది, ఫారెన్ కీ అంటే ఏంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్గా ఫిల్టరింగ్ టెక్నిక్స్, అండ్ క్రియేటింగ్ వ్యూస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇండెక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, హౌ టు రైట్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, లైక్ దిస్, బ్లా బ్లా బ్లా. అండ్ హియర్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసి, దీస్ ఆర్ ద కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్, సో యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్.
సో దీంట్లో ఓన్లీ మ్యాక్సిమం 20 to 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ దే విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ దీస్ క్వశ్చన్స్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు. ఈ క్వశ్చన్స్లోనే వస్తాయి. ఈవెన్ 4 years కానీ, బిలో 2 years కానీ, 1 yearలో కానీ ఈ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు. ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలిగారు అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ క్వశ్చన్స్తో పాటు యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్. ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ ఎ జాబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద SQL అంటే ఏంది అన్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. SQL స్టాండ్స్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. It is the standard language for relational database management system. Relational database management ki use chese oka query language. It is especially useful in handling organizing the data and comprised of entries. Okay, data ni ela comprise cheyali, ela vidhanga organize cheyali anedi. This is the definition for unique definition. And they might ask what are the constraints emante in the database lo, what are the constraints? Constraints ante enti? It may be a foreign key is one constraint, primary key, index, unique. These are the constants we have. And also what is the primary key and how the primary key is, and where when we need use the primary key మనం ఎప్పుడు వాడతాము, ఎలా వాడతాము. సో యూనిక్ కీ అంటే ఏంది, అండ్ ఫారెన్ కీ అంటే ఏంది, అండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇవి మనము ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ఇవి నేర్చుకున్నాము అనుకోండి, అండ్ వీ కెన్ గెట్ దిస్ జాబ్ ఈజీలీ. By day I will increase the interview questions, and also here we have a commands. So creating oka table database అనేది క్రియేట్ చేయాలి అంటే సింపుల్, క్రియేట్ డేటాబేస్ టెస్ట్ DB అనగానే it will create a database. And how to create a table అనగానే మనం క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఫీల్డ్స్. ఇలా ఒక్కొక్క కమాండ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ ట్రై. ఒక రియల్ టైంలో ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఆ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఇట్ క్యాన్ బి స్కూల్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎంప్లాయ్, ఇట్ క్యాన్ బి హోమ్ నీడ్స్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్ స్కీమా. ఓకే, ప్రతిదానికి ఒక డేటాబేస్ స్కీమాస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము, అండ్ డేటాని అనేది ఈజీగా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ విత్ యూ ఆల్. అండ్ yeah, choice is your time. Ask something. So any related to job or any related to SQL server, any question you can ask something like that. Your presentation. What guys? So in real time, like you are trying to, so your intention is to get a job on SQL server, right? So any doubts like job ela vastundi, any ee vidhanga vastundi, em నేర్చుకోవాలి, what are the key areas I need to learn? Okay, as of now we discussed something. So if you want to know about more, then you can ask me questions. We don't know about SQL. Not SQL అని కాదు, you can ask any question, any questions, any ప్రసాద్ గారు చెప్పండి. యా, చాలా బాగా చెప్పారు. క్లాస్ నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, అందరికి కంఫర్ట్ ఉంటుందని. నో ప్రాబ్లం. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మణియాక కనెక్ట్ అయ్యేందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, తనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేర్చుకోవాలని. యా, కానీ ఏంటంటే అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళకి తనకి అంటే తను నేర్చుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బట్ ఏంటి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది తనకి టెక్నాలజీ ప్రకారం. సో మీన్ వైల్ మనకి క్లాస్ నడుస్తుంటే తనకి తను కూడా క్యాచ్ చేయగలుగుతుంది. మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. అంటే యాక్చువల్గా నేను కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఎలా చెప్తారో అలా ఒక సీక్వెన్స్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నారు, చాలా బాగా చెప్తారు. హలో, ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే డౌట్స్ ఏం లేవు. అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా డౌట్స్ అయితే ఏమి లేవు. జనరల్ గా మీరు ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అగైన్ మీరు ఒక సంథింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు నా సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళ లైన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నా సైడ్ నుంచి చెప్తున్నాను. బేసిక్ గా నేను కూడా జూనియర్ డెవలపర్ గా జూనియర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు డేటాబేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నా అప్లికేషన్ కి.
నా అప్లికేషన్ డేటాబేస్ ఇంప్లిమెంట్ కాబట్టి నేను వాడే డేటాబేస్ ఏంటంటే సైబేస్ డేటాబేస్ వాడుతున్నాను ప్రెసెంట్ గా. Right. సో సైబేస్ డేటాబేస్ వాడినా కానీ మీన్ వైల్ యాక్చువల్ మీరు చెప్పినట్టు ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, క్వరీ లాంగ్వేజ్. Right. సో నా డేటాబేస్ అయినప్పుడు కూడా నేను ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ వాడతాను. Yes. ఎందుకంటే నా డేటాబేస్ సైబేస్ కాబట్టి సైబేస్ లో కూడా టేబుల్ మోడిఫికేషన్ చేయడం కానీ, డేటా ఇన్సర్షన్ చేయడం కానీ, డేటా అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ, టేబుల్ ఎడిట్ చేయడం కానీ, టేబుల్ రిప్లికేట్ చేయడం కానీ, ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కి ఏంటంటే మేము కూడా ఎస్క్యూఎల్ అంటే హనా డేటాబేస్ కానీ, సైబేస్ డేటాబేస్ కానీ, మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ కానీ, ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కానీ. సో ఈ డేటాబేస్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి అప్లికేషన్ కావాలి Yes. మీరు చెప్పినట్టుగా. Yes. వీళ్ళకి ఏంటంటే అంటే నేను అనుకునేదంటే మనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ప్రజెంట్ గా. తనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ ఏంటంటే కొంచెం టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనేది అలవాటు అవడానికి టైం పడుతుంది. Yeah. Correct. మీరు చెప్పేది ఏంటంటే నాకు చాలా సింక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నాకు ఇవన్నీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు, డేటాబేస్ అంటే తెలుసు, నాకు RDBMS అంటే తెలుసు కాబట్టి నాకు కొంచెం ఈజీగా నేను క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నాను. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వాళ్ళు పాపం చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో ఉన్నారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. మీరు చాలా బాగా గైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు 100% షూర్ గా నేర్చుకుంటారు. Okay. అది మనము క్లాస్ టైమింగ్ అనేది ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుందాం అనేది చెప్పండి మీరు. Okay. ఓకేనా? మీరు మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను నాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ థియరిటికల్ గా కూడా ఒక 2-3 క్లాసులు ప్లాన్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టేబుల్ అంటే ఏంటో తెలియదు, బేసిక్ గా ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, అలా ఉంటుంది కాబట్టి బేసిక్ టెర్మినాలజీ గురించి మీరు చూపించారు కదా డాక్యుమెంట్ ఇందాక. Right. Yeah. వాళ్ళకి కొంచెం జనరల్ గా చెప్తాం. Okay. ఎందుకంటే మీరు టెక్నికల్ గా చెప్తే నాకు అర్థం అవుతుంది. జనరల్ వేలో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ ఎందుకు అంటే చెప్పారు కదా మీరు ఇందాక, కాంటాక్ట్ ఐడి గురించి చెప్పారు, ఎగ్జాంపుల్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, మార్కెట్ అంటే డిమార్ట్ గురించి చెప్పారు, విషయాల గురించి చెప్పారు, అలా చెప్పారు కదా. Right. ఇంకా వాళ్ళకి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే తర్వాత ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఒకసారి తెలుగు వాళ్ళకి కొంచెం చెప్తే ఇంకా ఎక్కువ ఈజీగా అబద్ధం అవుతుంది. Right. Correct. Okay. నేను తర్వాత మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడతాను పర్సనల్ గా. Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Andy. Thank you. Anybody has the doubts? Okay, guys. Thank you for giving your time for me. I hope we'll decide మనకు ఏదైనా టైం కావాలంటే if it is other timings if you required for feasible, so we can set down the any timings based on that. Yeah, my office timing వచ్చేసి 12 నుంచి 8 వరకు ఉంటుంది. So apart from that then we can set any timings based on your availability. 10:30 to 11:30 comfort time. Comfort for me. Okay, guys. మనం ఓకేనా? We can close the call now. Thank you all. Thank you.